सुनील जाखड़ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਤੇਜ਼। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਖੜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇਜ਼। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਆਗੂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਜਰਬਾਹੀਣ। अकाली दल ने कांग्रेस उत्ते लगाया वड्डा इल्जाम। सुखबीर बादल बोले नवे अफसरां सामने नियुक्ति लई रखी जा रही अकाली आगूआं दी गिरफ्तारी दी शर्त। पुछा जा रहा कि बादलां नूं करोगे जेल अंदर। चरणजीत चन्नी नूं मुख मंत्री बनाउण ते सुखबीर बादल दा तंज। बोले चन्नी नूं मुख मंत्री बनाउण विच साडा भी योगदान। दलित नूं डिप्टी सीएम बनाउण दे ऐलान तो डरी कांग्रेस ने चन्नी ते लगाया दा। मुख मंत्री नूं सिद्धू वर्गे लीडरां नूं नेड़े ना लगण दी भी दित्ती सलाह। मुख मंत्री बनदे ही एक्शन विच चरणजीत चन्नी झोने की खरीद नूं लैके केंद्री सकत्तर नाल कीती मुलाकात। अगले महीने तो शुरू हो सकती है झोने की खरीद। मंगां नूं लैके रोडवेज मुलाजमां ने मुड़ कीता चक्का जाम। सूबे भर विच 2 घंटिਆਂ ਲਈ बंद कीते बस अड्डे। बसां ना ਚੱਲਣ करके लोग होए परेशान। तलवंडी साबो के 2 पिंडां विच रजवाहे विच पिया पाड़। 100 एकड़ तो वध रकबे विच भरिया पानी। किसानां नूं सता रिहा फसल खराब होण दा डर। सत श्री अकाल। एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करदे हां अहम खबर दी। राहुल गांधी दे नाल सुनील जाखड़ ने मुलाकात की है। जी हाँ, सुनील जाखड़ नूं मिल सकती है अहम जिम्मेवारी। बुधवार नूं जाखड़ राहुल प्रियंका दे नाल दिल्ली रवाना होए सी। छुट्टियां बिताउण तो बाद गांधी परिवार चंडीगढ़ एयरपोर्ट तो वापस गया सी। पर खास गल इह सी कि उस दिन सुनील जाखड़ भी उन्हां दे नाल दिल्ली रवाना होए सी, जो कि हाले तक दिल्ली दे विच ही बने हुए ने। और अज सुनील जाखड़ की एक बार फिर तो राहुल गांधी के नाल मुलाकात हुई है। कियासरियां चल रही ने सियासी जगत के कि सुनील जाखड़ नूं वड्डी जिम्मेवारी सौंपी है पार्टी हाईकमान। हाल ही विच बड़े समीकरणों करके नाराज सन सुनील जाखड़। कल देर रात सीएम चन्नी के नाल राहुल ने मुलाकात की सी और अज सवेरे ही दिल्ली तो परते ने मुख मंत्री चरणजीत चन्नी। तो सब तो बाद चन्नी की मुलाकात तो बाद चन्नी के परतन तो बाद अज फिर दोपहर राहुल गांधी ने सुनील जाखड़ के नाल मुलाकात की। और कितना कितने इस मुलाकात तो बाद कियासरियां लग रही हैं कि सुनील जाखड़ नूं भी अहम जिम्मेवारी दिती जा सकती है हाईकमान के वलों। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी के निवास स्थान पर आप देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूं। सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और आपको बता दूं कि जब सीएम का नाम चल रहा था कि सीएम कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो सुनील जाखड़ उन तमाम नामों में से सबसे आगे थे जिनका कयास लगाया जा रहा था कि वो आने वाले समय में पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपको बता दूं कि कल देर रात राहुल गांधी के निवास स्थान पर मैराथन बैठक चली है। इस बैठक में राहुल गांधी मौजूद थे, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद थे और वहीं बात करें तो पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल भी रात को बैठक में मौजूद थे। तमाम चिंतन मंथन के बाद आने वाले कैबिनेट विस्तार में किसके नाम की एंट्री होगी और किसके नाम को एग्जिट मिलेगा, तमाम नामों पर चिंतन मंथन देर रात किया गया। और आज राहुल गांधी के साथ पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ की ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को एक नई जिम्मेदारी के साथ नवाजा जा सकता है। कैमरापर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। ਤੇ ਉਧਰ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਔਰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਉਧਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੌਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 18 ਅਨੁਕਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ 18 ਅਨੁਕਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 18 ਅਨੁਕਰਤੀ ਏਜੰਡਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਟਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। 50 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਟਰਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹੀ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ 5.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ 8 ਸੀਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੜ ਲਏ ਆ, ਦੋਸਤ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਸਟਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਭਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਆ ਮਗਰ
ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਭਾਗੇ ਚੰਨੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਆਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਗੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਹਮਲਾਵਰ ਢੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਹਮਲਾਵਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਗੀ ਬੇਹੱਦ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ, ਜਬਰਨ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਖਿਆਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ सहयोगी शंकर आनंद जुड़ रहे हैं दिल्ली। तो शंकर, तो कह सकते हैं कि इस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया था, क्या इसके बारे में कुछ पहले कोई शंक, जिस तरीके से वकीलों के कपड़ों में ये लोग आए थे जिन्होंने फायरिंग की, और अभी इस मामले में क्या अपडेट है? जिस तरह से देखिए यहाँ पर फायरिंग की गई है, जिस तरह से बकायदा वकील के ड्रेस में गैंगस्टर आए थे और इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो इस तमाम मसलों पर अब जानकारी के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तमाम वरिष्ठ अधिकारी पहुंच करके इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटे हैं और यहाँ पर हालांकि एक अपराधी ऐसा भी मारा गया है जो वकील के ड्रेस में आया था और आने के बाद वो ताबड़तोड़ जिस तरह से बकायदा वहाँ फायरिंग कर रहा था, तो उसे भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का मतलब तो अवश्य है, लेकिन यहाँ पर बात करें कि जिस तरह से गैंगवार हुआ है, ये गैंगवार अब पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर वो कौन सा गैंग था जिसने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। और जिस तरह से बात करेंगे जितेंद्र गोगी की बात करें तो जितेंद्र गोगी ही एक बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा है और पहले भी कई ऐसे बड़े मामलों को ये अंजाम देता रहा है। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और जल्द ही इस मामले में कुछ और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिर वो कौन गैंगस्टर रहा है। जी बिल्कुल शंकर, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਔਰ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਵਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਚੌਥੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਔਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਝੜੀ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਝੜੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਮੌਸਮੇ ਇਸ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। करवट ले रहा है, लेकिन परेशानी किसान की बढ़ रही है क्योंकि किसान की फसल खेत में पककर तैयार है और ऐसे में अगर बारिश आएगी, आंधी आएगी तो फिर नुकसान किसान का ही होगा। करनाल की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये धान का खेत है और आप देख सकते हैं यहाँ पर फसल पूरी तरह से पककर तैयार है, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है रुक रुक कर, उसके चलते धान की फसल खेत में बैठ चुकी है। कई जगहों पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जिसके चलते किसान परेशान हैं क्योंकि मंडी में अभी
जो धान की सरकारी खरीद है वो शुरू नहीं हुई है। ऐसे में इंतजार किसान को इसी बात का है कि जल्द से जल्द धान की सरकारी खरीद शुरू हो और वो अपनी फसल काट कर मंडी में लेकर जाए और उसका जो एमएसपी है, जो मूल्य है, वो किसान को मिले। हालांकि सरकार ने भी जो फसल बीमा योजना के तहत गिरदावरी करवाने का ऐलान कर दिया और ये भी कहा है कि जिनका फसल बीमा योजना के तहत बीमा नहीं हुआ उनकी फसल की भी गिरदावरी की जाएगी और जो भी उचित मुआवजा होगा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन किसान लगातार परेशान है क्योंकि यहां पर धान की जो फसल है वो पककर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अगर बारिश इसी तरीके से होती रहेगी तो फिर धान की फसल और ज्यादा गिर सकती है। ये कुछ हिस्सा है जहां पर फसल पकी है, कई जगह अभी पकनी है, लेकिन रोजाना जो बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, उसके चलते फसल बैठने लग जाती है, जिसका जो नुकसान है वो किसान को उठाना पड़ता है क्योंकि महज 5 से 7 दिन बचे हैं जब सरकार की तरफ से भी जो धान की खरीद है वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में किसान यही अपील कर रहा है सरकार से भी कि जल्द से जल्द धान की सरकारी खरीद शुरू हो और प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि बारिश ना हो, मौसम खराब ना हो ताकि उसकी फसल खराब ना हो। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। ਉਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਵਾਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਵਾਹੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਆ ਤੋੜਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਏ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਗ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 15-20 ਕਿੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਇਹ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਬੇਲਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸੁਬਾਹ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।